हाँ जी। सार बचन बाणी हजूर स्वामी जी महाराज महिमा सतगुर की वचन 8वां शब्द 10वां। प्रेमी सोनो प्रेम की बात प्रेमी सुनो प्रेम की बात। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी है और बहुत ही प्यारा शब्द है। पहला भी असी कई बारी सुनिया पर जिस तरह फिर दोबारा जो सतगुरां दे वचन वही सुनने को मिलते हैं तो एक विचार करना चाहिए है कि बार बार वो लैसन या वही पाठ क्यों सानू समझाया जा रहा है। सतगुर की चाहते हैं साडे कोलों जिस तरह असी बच्चे कोई क्लास के विच बैठते हैं, पहली क्लास के विच, दूसरी क्लास के विच, जदों तक वो सिलेबस पूरा नहीं करते, जदों तक उन्होंने समझते नहीं है, उदों तक वो अगली क्लास नहीं जाते। अगली क्लास के विच बैठण वास्ते पहला जी क्लास से असी उसका सिलेबस पूरा करना पएगा, उन्होंने याद करना पएगा, वो चलना पएगा। इस करके एक बेनती कि ये सत्संग पहला भी वचन सुनिया असी पहला भी कई बार, और हर बारी बेनती करी दी है कि सत्संग तो एक ही बहुत होता है। गुरु महाराज के वचनों के मुताबिक जो एक ही सत्संग की समझ लग जाए तो साडा जिहड़ा सारा आना जाना खत्म हो जाता है। इस करके एक जी बेनती रिक्वेस्ट जिन्होंने कापियां पढ़िया ने उन्होंने वास्ते है कि अज तुसीं लिखना नहीं है कुछ भी, अज सिर्फ समझना है। क्योंकि लिखण का मतलब तो होंदा है कि जिस तरह असीं किसी को जाने या किसी कोई दवाई डॉक्टर को पूछते हैं तो असीं दवा दम नोट कर लें कि हाँ जो सानूं लोड़ पेगी तो असीं उन्होंने दवाई नूं याद होएगी तो खा लवांगे, उदां दवाई सानूं याद नहीं रहती। लेकिन जे लिख लिख के रखी जाने जे उन्होंने असीं टाइम नाल सानूं उहदा याद ही नहीं आउंदी, सानूं लोड़ ही नहीं महसूस होती होंदी, तो फिर तो पहला ही बहुत किताबां ग्रंथ जिहड़े ने वो भरे पे ने लिख लिख के, असीं होर लिख के की करना है। ठीक है, लिखण वास्ते बेनती तां कीती गई सी कि किसी वेले महसूस होंदा है कि शायद असीं सत्संग सुन के जदों निकलदे हां तो सानूं वो याद भुल जाता है कि की सत्संग होया सी, किस तरह से। वो जदों मैं ये बेनती कीती सी कि थोड़ा नोट करया करो, वो कहदे करके कीती सी कि रोज़ उठ के सवेरे पहला सब तो पहला अपनी डायरी देखो, डायरी देखो, देखो कि पिछे की सबक मिलिया सी, कि असीं उस सबक के उत्ते चल रहे हैं। जे वो चीज़ अजे बनी ही नहीं रही जां असीं उहनूं लोड़ ही नहीं महसूस करते कि जिस तरह दवाई दी कि सानूं लोड़ ही नहीं, असीं तां तंदुरुस्त हैं, सानूं तां देखण दी लोड़ ही नहीं, तो फिर साडा वहम जिहड़ा है वो जिहड़ा किस तरह दूर हो सकता है। इसलिए नोट करना असीं तां जरूरी समझते हैं कि जे भुल जाता है तो जे सानूं लगता है कि सानूं लिखण की लोड़ ही नहीं है, सानूं तां याद ही होंदा है, कभी असीं उहनूं देखना ही नहीं, उहनूं लोड़ ही नहीं है, तो फिर लिखण की भी कोई लोड़ नहीं हैगी। इस करके पूरा ध्यान जिहड़ा आ उहनूं अच्छी तरह देखिए, सुनिए तो मन वाली डायरी ते नोट करने की कोशिश कर लीए। क्योंकि सतगुरां दे जिहड़े वचन हुंदे ने, दस्सिया कई बारी कि ये कोई साडियां विचारां दे कोई मुताज नहीं, उन्हां तो बड़े उठ के उपर उन्हां दे वचन हुंदे ने जो सानूं वो समझाउणा चाहुंदे ने, जिथे वो ले जाना चाहुंदे ने, उत्थे उदों तक नहीं असीं पहुँच सकते जदों तक असीं कोशिश नहीं करते। जे असीं जिस तरह ढीठ बन के बैठे रहांगे जां असीं कोशिश ही नहीं करते, उन्होंने फरमाया
ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਭੀੜ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਬੁੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਚੇਤਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਕੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵਰਨ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰ ਕਦ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸੁਣੋ, ਥੋੜਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਲ ਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜन्नत, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜन्नत ਵੀ ਔਰ ਜਹੰਨਮ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ, ਸੀ ਆਪ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਪੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੂਟਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਡ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ का अंग। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਵ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਕਟ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਅੱਲਾਹ का अंग, इश्क अल्लाह का वजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। एक जगह कहीं वचन कहीं पिछले भी शास्त्र में सुने हैं कि साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब के दरबार में केवल भगत, सिर्फ उत्थे की है, उसके दरबार के विच प्यार ही प्यार है। इस करके जो सतगुरां दे वचन आए ने बड़े ध्यान नाल सुनिए ते देखिए कि कित्थे चूक हो रही है। फरमाया कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, ये प्रेमियों प्रेम की गल जी है उन्होंने समझो, पहला उन्होंने सुनो अच्छी तरह पहला कि प्रेम हुंदा की है, किस तरह का प्रेम करके असी साहिब को मिल सकते हैं, किस तरह के प्रेम के नाल साडे कोड़ जिहड़े ने दूर हो सकते हैं। हाँ जी, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुर की, और दर्शन पर बल बल जात। उन्होंने वचन फरमाए ने कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। सेवा की गल आ गई वहां पर कि सेवा उन्होंने कहा कि हुंदी ही प्रेम नाल है। मैं कई बार ये दस्या है कि भी जबरदस्ती सेवा नहीं होती, धौंस नाल सेवा नहीं होती, सेवा तो हुंदी ही प्रेम नाल है। पर जबरदस्ती से प्रेम नहीं लिया जा सकता किसी विच भी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि प्रेम चाहता कौन नहीं है। जो असीं उस कैटागरी दे विच अपने आप को समझना शुरू करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो फिर साडे मन च उही हुंदा है कि बई असीं उस रस्ते ते चल रहे हैं, तो वो जिहड़े गुण साडे विच आ जाण, असीं भी प्रेमी बन जाइए, असीं भी सतगुर नूं भा जाइए, असीं भी उन्हां दी खुशी प्राप्त कर लईए। पर उहदे विच अड़चन की है? कहा कि पीना चाहे प्रेम रस, प्रेम रस असीं पीना चाहुंदे हां, सारे जणे पीना चाहुंदे हां। और कहते पीना चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना ना कान। अड़चन कदी आ रही है? पीना तो असीं सारे चाहुंदे, सारे प्रेमी बनना चाहुंदे हैं, पर अड़चन क्या आ रही है कि राखा चाहे मान, एक बन्ने प्रेमी बनना चाहुंदे हैं, हुण एक बन्ने अपने मान वड़े रखना चाहुंदे हैं। प्रेमी जां सेवक जां शेष जिहड़ा वो तो नीवा हुंदा हमेशा ही, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਹਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ। ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਕ ਮਿਆਨ ਮੇਂ ਦੋ ਖੜਗ ਦੇਖਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਕੀ ਤੇ ਨਕਰਾ ਕੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਬਲ ਬਲ ਜਾਤ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਫਲਦੀ? ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸੇ ਦੇਵ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੋਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਮਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਦੁਰਲਭ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਟ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਆਇਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਬਲ ਬਲ ਜਾ। ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਆਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰ ਕੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਬਲ ਬਲ ਜਾਤ। ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸੇ ਜਸ ਮਾਤਾ ਸੁਤ ਤੋਤਰੀ ਬਾਤ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਐਸੇ ਜਸ ਮਾਤਾ ਸੁਤ ਤੋਤਰੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਤੋਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੋਤਲੀਆਂ ਪੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਟੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੰਮੀ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਚਨ ਹੀ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਵਚਨ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਤ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਐਸੇ ਜਸ ਮਾਤਾ ਸੁਤ ਤੋਤਰੀ ਬਾਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਜਸ ਮਾਤਾ ਸੁਤ ਤੋਤਰੀ ਬਾਤ। ਜਸ ਕਾਮੀ ਕੋ ਕਾਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਅਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸ ਕਾਮੀ ਕੋ ਕਾਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ ਕਾਮੀ ਕੋ ਕਾਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਅਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਾਤ। ਗਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਜੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਸ ਕਾਮੀ ਕੋ ਕਾਮਨ ਪਿਆਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਾਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਾਤ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਗਾਤ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਕੀਲ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣ ਲਏ, ਜੱਜ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਈ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਘੰਟੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਛੱਡਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਗਾਤਾ। ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਸ ਕਾਮੀ ਕੋ ਕਾਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਅਸ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਾਤ। ਇੰਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ?
ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੇਤ ਕੁਟੰਬ ਸੇ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹੋਏ, सीधा जाए सतलोक को पल्ला ना पकड़े कोई। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਮਦੂਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧੋ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ, चलना चाहते सारे चलना चाहते उस, पर उन्होंने क्या साधो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूबा, जो डूबा सो पार। ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਲਿਜਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰੀਝੇ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਗਾੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ, ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरमुख को गुर का गात, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात, खटकत रहे बाल जो हियरे, दर्दी के जो दर्द समात। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ, ਖਟਕਤ ਰਹੇ ਬਾਲ ਜਿਉ ਹੀਰੇ ਜੋ ਦਰਦੀ ਕੇ ਦਰਦ ਸਮਾਤ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿ ਕੀ, ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮ ਨੇ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰਮਈ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਆ, ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਧਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਟਕਤ ਰਹੇ ਬਾਦ ਜਿਉ ਹੇਰੇ ਜਿਉ ਦਰਦੀ ਕੇ ਦਰਦ ਸਮਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 12 ਮਾਹ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਛੜੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਿਛੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਉਸੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਖਟਕਤ ਰਹੇ ਬਾਲ ਜਿਉ ਹੇਰੇ ਜਿਉਂ ਦਰਦੀ ਕੇ ਦਰਦਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਰ ਜਾਂ ਭਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਆ ਜਾਂ ਨੇਜਾ ਜੋ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਦਰਦ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਟਸ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਨੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ। ਖਟਕਤ ਰਹੇ ਬਾਲ ਜਿਉ ਹੀਰੇ ਦਰਦੀ ਕੇ ਜਿਉ ਦਰਦ ਸਮਾਤ। ਐਸੀ ਲਗਨ ਸੰਗ ਜਾਂ ਕੀ ਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਬਈ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਲਟੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਜਾ ਕੀ ਵਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਲਗਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਲਗਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਚਾਹੇਗਾ, ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰਮਾਰਥ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਜਾ ਕੀ ਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਜਬ ਲਗ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਤਬ ਲਗ ਹਿਰਸੀ ਜਾਨੋ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਸ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਤਰੀਏ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੱਕੇ ਵੱਲ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਯਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਕਾਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ। ਬਈ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ, ਸਾਰੇ ਧਾਮ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੱਲ ਯਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਵੱਲ ਕਾਬਾ, ਜਿੱਧਰ ਯਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੱਜ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ, ਉਹ ਜੱਜ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਜਾਕੀ ਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਟ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ, ਝੱਟ ਹੀ ਉੱਧਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ, ਅੱਜ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜਬ ਲਗ ਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਤਬ ਲਗ ਹਿਰਸੀ ਜਾਨੋ ਜਾਤ। ਮਨ ਮੁਖ ਫੇਰੇ ਕਿਸੀ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਫਰਮਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਭੇਤ ਖੋਲ ਰਹੇ। ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਉਘਾੜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਤਬ ਲਗ ਹਿਰਸੀ ਜਾਨੋ ਜਾਤ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਾਹੀਂ, ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਮਾਵਣਾ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਝਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਝਣਾ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਾਹੀਂ, ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਰਮਾਰਥ ਪਾਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।
तो कहते हैं कि मनमुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमार्थ पात। कहते कि फिर किस तरह वो परमार्थ पा सकता है, किस तरह वो परमार्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਫੇਰੇ किसी का नाही, कहो क्यों कर परमार्थ पात। राधा स्वामी कहत सुनाई, अब सतगुर का पकड़ो हाथ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਈ, ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਕੜੋ ਹਾਥ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਪਾਏ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਕੜੋ ਹਾਥ। ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਲਦਲ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਧੱਸਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹਾਥੀ ਫਾਂਸਾ ਖੀंच में काढ़े कोई समरथ, क्या निकले बल अपने जब धनी ना पसारे हाथ। बिना सतगुਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਆਈ YouTube 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ YouTube 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ, ਹਾਥੀ ਫਾਂਸਾ ਖੀंच में काढ़े कोई समरथ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਲਦਲ ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਸਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲਦਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਭਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਤ ਸੁਣਾਈ, ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਕੜੋ ਹਾਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਬਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਝ ਮੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਹੀਂ ਔਰ,
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਵਚਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੁਝ में तेरा मन कहीं और, कहे कबीर कैसे बने एक चित्त दोई ठोर। ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਸਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਚੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਬਲ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਐਸੇ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਸਤ ਤੋਤਰੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੜਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਕੜਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੁਲਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸੇ ਹਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਏ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। है तुलसी पिछले पाप से हरी कथा नहीं सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से सुधा नष्ट हो जाए। वो स्वाद ही जब चला जाता है। चीज़ मिठी खा रहे होंगे तो कौड़ी लगने लगती है, कहते इदा लगता है कि चीज़ कौड़ी है। चीज़ कौड़ी नहीं होती, असल च जबान कौड़ी, वो बुखार के असर के नाल कौड़ी हो गई। इस तरह साढ़े पापों का इन्ना असर होंदा है कि सानू गुरु के बचन जिहड़े कड़वे लगते हैं। दुनिया दी जिहड़ियां वो चीज़ां सानू मिठियां लगदियां ने। तो सतगुर किरपा करन दया करन, जिस तरह दस्सिया सानू कि किस तरह का प्यार गुरु नाल होएगा तो परमार्थ अगे बढ़ेगा। क्या कि जस बचन प्यारे गुर के ऐसे, जस माता सतोतरी बात, जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरमुख को गुरु का दात। जिस तरह संसारी तौर पर साडा एक घरां रिश्तियां नाल प्यार है, भावें कहने गुरु नाल प्यार है, पर फिर भी दौड़ते हैं ना घरां नूं। मन ख्याल जाता है, ओहो बड़े दिन हो गए मिलिया नूं, बड़े दिन हो गए। इस तरह किसी का फोन ना आया 4 दिन तो मन भज्जा जाता है। कभी गुरु वाल भी तड़प आई, कभी कहा कि जस कामी को कामन प्यारी, अस गुरुमुख को गुरु का गात, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसरना जात। जिस तरह धियां पुत्रां दा अपनियां जमीनां जायदादां दा दुकानां दा ख्याल, सुते जागदे सुपने उही आउंदे ने, हर वेले ख्याल उही आउंदा है। इसे तरह ही जिस तरह हुण अजकल जिस तरह हुण करफ्यू लगा, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, भावें वेले हैं जो असीं कहने हैं कि कोई टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, हुण खुला टाइम है, तो हुण भी ध्यान है कदों करफ्यू खुले, दुकानां खुलन, कदों काम शुरू होवे ते कदों जाके फलाणियां नूं मिलीए जीए। पर जिहड़ा 24 घंटे कोल है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ध्यान ही नहीं, ਉਹਨੂੰ कभी मिलण की कोशिश ही नहीं की। ते ਉਹਦੇ बारे सारे वचन फरमाया कि खटकत रहे बाल ज्यों हेरे, ज्यों दर्दी के दर्द समात, ਜਦੋਂ तक ऐसी लगन जी, ऐसी लगन गुरु संग जा की वह गुरमुख परमार्थ पा। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ लगन ऐसी ਬਣੇਗੀ, इस तरह ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਸਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਜੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਤੇ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਵੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਨੌਟੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾਂ ਨੀਚਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਝੂਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਲਾ ਜਪਤ ਹੈ ਮੋਹੇ, ਤੁਝ ਦੇਖਤ ਔਗਣ ਕਰੂੰ, ਕੈਸੇ ਬਾਹੂੰ ਤੋਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਟੌਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ
कि इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग। ਉਹਦਾ अंग भी इश्क है, ਉਹਦੀ जात भी इश्क है, ਉਹਦਾ रंग भी इश्क है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਐਡੇ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢਾਹ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਲੋ ਗੁਰਮਾਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕੀ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਭਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮੀ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੀ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮੂਰਤ ਦੇਖੀ ਤਿੰਨ ਤੈਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਸੱਚਾਈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਘੋਲ ਦੋ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਟਣ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੇਡ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮਨਮਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿਤੇ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਮਾਹੀ ਜੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਈ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤ। ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਕੰਕਰ। ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਠਾਕਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਠਾਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ को आप पहचानो कहा किसी का नेक ना मानो। ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰ ਹਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਡੁੱਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੁੱਬਾ ਹੀ ਡੁੱਬਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ, ਪਾਂਡਵ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੌਰਵਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਗਣੀ ਪਚੌਗਣੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ, ਸੈਨੇ ਨਰੈਣੀ ਸੈਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਕਿ ਲੋਕੀ 10 ਜਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 10 ਜਣੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੈਅ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਸਭ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਦਰ ਪੈ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।